بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ C49 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ۔ چلتے ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کی طرف۔ قصور سے اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر قصور محمد آصف رضا نے بابا بلے شاہ اسپتال کا دورہ کیا اور کھڈیا نیا اڈا کے قریب ٹریفک حادثے میں زخمی بچوں کی عیادت کی۔ انہیں گلدستے پیش کیے گئے اور جلد صحت یابی کی دعا کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے اسپتال انتظامیہ کو بہترین اور مفت علاج کی سہولت دیتے ہوئے وارڈز، ایمرجنسی اور فارمیسی کا معائنہ کیا اور صفائی و سہولیات بہتر بنانے پر زور دیا۔ بعد ازاں انہوں نے شہر کے مفتی علاقوں کا دورہ کر کے سڑکوں کی مرمت، شجرکاری اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے احکامات جاری کیے اور متعلقہ اداروں کو کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ قصور سے محسن اسلم انصاری کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ریسرچ بابا جی ملک رشید احمد خان کی حاجی احمد رضا تور کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں شرکت۔ قصور میں منعقدہ دعوت ولیمہ کی تقریب میں وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ریسرچ بابا جی ملک رشید احمد خان نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں معززین علاقہ اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر مملکت نے دولہا دلہن کو شادی کی دلی مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے خوشحال اور کامیاب ازدواجی زندگی کی دعا کی۔ انہوں نے میزبان خاندان کے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے تقریب کو خوشگوار قرار دیا۔ لاہور سے ڈویژن بیو چیف شکیل اشوک گجر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سپر لیگ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے شرکت کی۔ تقریب میں صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر بھی موجود تھے۔ تقریب میں شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد نے شرکت کے بھرپور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ شاندار انتظامات، دلکش ثقافتی مظاہر اور عالمی معیار کی پیشکش نے ایونٹ کو یادگار بنا دیا۔ صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان سپر لیگ قومی یکجہتی، اتحاد اور مثبت توانائی کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے تمام ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹورنامنٹ نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا بہترین موقع فراہم کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایونٹ پاکستان کے مثبت تشخیص کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے اور ملک میں کھیلوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ لاہور سے ڈویژن بیو چیف شکیل اشوک گجر کی رپورٹ کے مطابق UC 109 میں ترقی کا نیا دور، کچی سڑک کی ایک جگہ پختہ روڈ عوام کے لیے بڑی سہولت۔ صوبائی وزیر برائے کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے اپنے حلقہ انتخابی یونٹ کونسل 109 میں جاری ترقیاتی منصوبہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے عوامی فلاح بہبود کے لیے مکمل کیے گئے اہم منصوبوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے صوبائی وزیر نے کہا کہ UC 109 میں طویل عرصے سے موجود کچی سڑک عوام کے لیے شدید مشکلات کا باعث بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف آمد و رفت میں دشواری پیش آتی تھی بلکہ علاقہ مکینوں کو روزمرہ کے امور انجام دینے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اب اس سڑک کو مکمل طور پر پختہ کر دیا گیا ہے، جس سے علاقے میں آمد و رفت نہایت آسان ہو گئی ہے اور شہریوں کو ایک بڑی سہولت میسر آئی ہے۔ ملک فیصل ایوب کھوکھر نے مزید کہا کہ عوامی مسائل کا حل ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ اپنے حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ترقیاتی کاموں کا یہ سلسلہ بلا توقع جاری رہے گا اور ہر گلی، ہر محلے میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ علاقہ مکینوں نے سڑک کی تعمیر پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے صوبائی وزیر کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ اسی طرح دیگر مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ UC 109 میں جاری ترقیاتی منصوبے علاقے کی مجموعی بہتری اور شہریوں کی معیاری زندگی کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کھڈیا خاص میں اسکول رکشہ اور ٹرک میں تصادم، ٹیچر جاں بحق، 6 زخمی۔ ہمارے نمائندے یاسر محمود باسن کی رپورٹ کے مطابق کھڈیا خاص کے علاقے نیو لاڑی اڈا دیپالپور روڈ پر اسکول کے بچوں کو لے جانے والا رکشہ تیز رفتار مزدہ ٹرک سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں ایک ٹیچر جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق رکشہ دار ارکم اسکول اور ایئر فاؤنڈیشن اسکول کے بچوں کو لے کر جا رہا تھا کہ مبینہ طور پر غلط سمت میں آنے کی وجہ سے سامنے سے آنے والے ٹرک سے تصادم ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ کے امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ حادثے میں زخمی ہونے والی 22 سالہ ٹیچر حاملہ زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال منتقل کرتے ہوئے راستے میں ہی جاں بحق ہو گئی، جبکہ 5 کمسن بچے اور رکشہ ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں رکشہ ڈرائیور قادر بخش، حسنین، شاہزیب، زہیب، عبدالرؤف اور نور فاطمہ شامل ہیں، جنہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر DH کو اسپتال قصور منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ علاقے میں افسوس اور سوگ کی فضا قائم ہے۔
हमारे नुमाइंदे अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 के बर वक्त कार्रवाई मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया। रेंजर्स पब्लिक स्कूल सैनवा मोड़ के करीब वाक़या मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की एक दुकान में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम को इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स को फौरी मौके पर रवाना किया गया। इंसिडेंट कमांडर ताहिर अंजम के सरबराही में रेस्क्यू टीम ने पेशा वराना महारत से आग पर काबू पाकर इसे मजीद फैलने से रोक दिया। खुशकिस्मती से वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग बुझाने के बाद टीम ने कूलिंग का अमल मुकम्मल करके इलाका क्लियर कर दिया। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व रुकन कौमी असम्बली मलक सैफुल खोखर ने मस्जिद अमीर शाहबुद्दीन खोखर में नमाज जुम्मा अदा की। नमाज के बाद उन्होंने मस्जिद में मौजूद नमाजों से मुलाकात की और इन्हें मुल्की सलामती, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए दुआ दी। इस मौका पर मकामी शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सदर लाहौर के साथ दुआ व खैर सगाली का इजहार किया। मलक सैफुल खोखर ने नमाज के बाद लोगों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते कम्यूनिटी की फलाह बहबूद, मजहबी तालीमात और अवामी खिदमत के हवाले से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुकामी मसाइल को सुनना और अवाम के साथ राब्ता रखना एक अवामी नुमाइंदगी की अव्वलीन जिम्मेदारी है और ऐसी तकरीबात इस मकसद के लिए बेहतरीन मौके फराहम करती हैं। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक हंजरवाल सदर लाहौर रुकन कौमी असम्बली मलक सैफुल खोखर ने जरवाल में मलक मोहम्मद शाहिद खोखर की बरात की तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर इलाके की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात, सियासी व समाजी रहनुमा और अज़ीज़ व क़रीब की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सदर लाहौर में दूल्हा और इनके अहले खाना को दीनी मुबारकबाद पेश की और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने मेज़बान खानदान से मुलाकात की और खुशी के इस मौका पर दुआ की कि अल्लाह ताला दूल्हा दुल्हन की ज़िंदगी को खुशियों, सुकून और कामयाबियों से भर दे। तकरीब के दौरान शुरका ने रवायती जोशो खरोश के साथ तकरीब को यादगार बनाया, खुशियों का समा कायम रहा। हमारे नुमाइंदे अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद आसिफ की क़यादत में पुलिस टीम ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अहम कामयाबी हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक ASI मोहम्मद आसिफ ने अपनी टीम के हमरा खुफिया इत्तला पर छापा मार कर कार्रवाई की, जिसके दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई, जिसे कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इलाके में काफ़ी अरसे से मंशियात फरोशी में मुलविस और नौजवान नस्ल को तबाह करने का सबब बन रहा था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ASI मोहम्मद आसिफ का कहना है कि मंशियात फरोश किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, ऐसे नासी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि माशरे को एक इस लानत से पाक किया जा सके। फतेहपुर से हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च मलक रशीद अहमद खान ने डेरा फतेहपुर में अवामी बैठक के दौरान सालीन के मसाइल सुने। इस मौका पर मुख्तलिफ इलाकों से आए शहरियों ने अपने मसाइल पेश किए, जिनमें बिजली, पानी, सड़कों और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिक शिकायत शामिल थी। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने तमाम सालीन के मसाइल तवज्जो से सुने, मुतल्लिका अफसरान को फौरी हल के लिए हदायत जारी की। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल का बर वक्त हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह और इस आवाम को फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि अवाम के साथ बराह रास्त राब्ता उनके मसाइल को समझने और फौरी हल निकालने में अहम किरदार अदा करता है, इसीलिए ऐसी खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। मिटारी से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक हाल में यूनाइटेड मेमन जमात के ज़रिए तमाम मुस्तफ़ी खानदानों में राशन तकसीम किया गया। 300 खानदान मुस्तफ़ीद हुए। हाल में यूनाइटेड मेमन जमात और आरिफ हबीब फाउंडेशन के ताउन से 300 मुस्तफ़ी खानदानों में मुफ्त राशन तकसीम किया गया। मुंतज़मीन के मुताबिक ये फलाही सिलसिला गुज़श्ता 26 सालों से जारी है और महंगाई के इस दौर में मुस्तकीन की मदद का ये अमल आइंदा भी जारी रखा जाएगा। मुस्तकीन ने इस इक़दाम को सराहते हुए मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। शाहजमाल से रमज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक बैटपेटवाला में सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 5 का शानदार इनेकाद, जीतने वाली टीम को 15,000 जबकि रनर अप टीम को 8,000 रुपये इनाम दिए गए। शाहजमाल के नवाही इलाके बैटपेटवाला में सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 5 जोशो खरोश के साथ मुनक्किद हुआ, जिसमें 9 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच मिरानी क्रिकेट क्लब और महर क्रिकेट क्लब बैटपेटवाला के दरमियान खेला गया, जिसमें महर क्रिकेट क्लब ने हदफ 1 ओवर और 4 गेंदें कबल हासिल करके टूर्नामेंट जीत लिया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी ने खिलाड़ियों में ट्रॉफी, नकद इनामात तकसीम किए। जीतने वाली टीम को 15,000, रनर अप टीम को 8,000 रुपये दिए गए, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में खसूसी इनामात भी तकसीम किए गए। मिटारी से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक मिटारी के गांव करम खान ज़माने में आग लगने का अफसोसनाक वाक़या, गरीब किसान का मवेशियों का बारह जल गया। ममाल मवेशी हलाक, जबकि आग बुझाते एक शख्स जख्मी हो गया। मिटारी के गांव करम खान ज़माने में अचानक आग लगने से किसान मुराद खास किली का मवेशियों का बारह जलकर खाकसर हो गया। आग से भैंसें, गायें और मुर्गियाँ जलकर हलाक हो गई, जिससे किसान को शदीद माली नुकसान हुआ। गाँव वालों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया, ताहम आग बुझाते हुए हब अली कोड़ी जख्मी हो गया। मुतासर किसान ने हुकूमत से माली इमदाद की अपील कर दी है।
اینکر پرسن سلیماللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور چیئرمین پیمرا ملک احمد سعید خان نے وفاقی وزیر پاور اینڈ پبلک افیئرز عبدالرحمان خان کانجو کی رہائش گاہ پر ان کے والدہ کے ختم تشریف میں شرکت کی۔ اس موقع پر لواحقین نے مرحومہ کی یاد میں دعائے مغفرت کروائی اور شرکا نے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر و سکون کی دعا کی۔ تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد بھی موجود تھی، جنہوں نے اس موقع پر اظہار تعزیت کا اظہار کیا، مرحومہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور چیئرمین پیمرا نے لواحقین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ والدہ کی یاد میں دعا کرنا اور ان کے لیے خیر و عافیت کی دعا کرنا ایک اہم عمل ہے جو معاشرتی اور مذہبی اقدار کو مضبوط کرتا ہے۔ اب تک اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49۔ رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔